اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، افغانستان کرکٹ ٹیم نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بھارتی عوام اور بھارتی کھلاڑی افغانستان کو پاکستان کے ساتھ عمدہ کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، افغانستان نے اسکاٹ لینڈ کو میچ میں بہت بری طرح شکست دی تھی، یعنی وہ اسکاٹ لینڈ سے 130 رن سے میچ جیتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ اسکاٹ لینڈ کو دیا تھا۔ اس وقت گروپ کی یعنی اس گروپ بی میں سب سے زیادہ رن ریٹ افغانستان کا ہے۔ پاکستان نے ان کو ایک ٹف مقابلے کے بعد شکست دی ہے۔ صرف ایک آصف علی ہی ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے 4 چھکے لگا کر بہت بڑا فرق ڈال دیا تھا۔ آصف علی نے پہلا چھکا پہلی گیند پر، دوسرا چھکا تیسری گیند پر، تیسرا چھکا 5ویں گیند پر اور چوتھا چھکا اوور کی آخری گیند پر لگایا تھا۔ آصف علی ہی کی بدولت پاکستان یہ میچ 1 سائیڈ جیت گیا تھا، لیکن افغانستان نے پاکستان کے بڑے بڑے نامور کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ افغانستان ایک مضبوط ٹیم ہے، اس کو آپ کمزور ٹیم نہیں سمجھ سکتے۔ پاکستان 5 وکٹوں سے یہ میچ جیتا ضرور ہے، لیکن افغانستان نے بھارتی لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ناظرین، صورتحال کہاں خراب ہوئی؟ افغانستان نے ٹاس جیت کر خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان پہلے بولنگ کر کے اگر بعد میں بیٹنگ کرے گا تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن افغانستان کا پورا انحصار اپنی بولنگ پر ہے۔ ان کی بیٹنگ تیز ضرور ہے، وہ لمبے لمبے چھکے لگاتے ضرور ہیں اور پریشر میں نہیں آتے، جس طرح پاکستان کے میچ میں ہوا کہ ان کی 6 وکٹیں گر چکی تھیں اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ صرف 100 یا 110 یا 115 تک سکور بنا پائیں گے، لیکن وہ 147 تک سکور لے کر جانے میں کامیاب رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیٹنگ میں پوٹینشل ضرور ہے لیکن تجربہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی بولنگ دیکھی جائے تو ان کی بولنگ میں بہت بڑا تجربہ ہے، کیونکہ ان کے بولر ہر طرح کی کنڈیشن میں کھیل کر آئے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کی لیگز کھیلی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح افغانستان ٹیم نے اپنی بولنگ پر انحصار کرتے ہوئے بعد میں بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو ان کے لیے کچھ بھاری بھی پڑا۔ اب بھارت اور افغانستان کا 3 نومبر کو میچ ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کا 31 اکتوبر یعنی آج کے دن نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہے۔
भारत न्यूजी लैंड को छोड़कर अफगानिस्तान से जीतने की प्लानिंग शुरू कर रहा है। यानी जो मैच पहले आ रहा है उसको छोड़कर बाद में आने वाले मैच की तैयारी की जा रही है। यानी इतना ज्यादा खौफ भारत के दिल में अफगानिस्तान का छाया हुआ है। नाज़रीन, भारत को ये खतरा है कि अगर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने उनको तवक्का के बरअक्स शिकस्त दे दी तो फिर टूर्नामेंट में उनका सफर काफी मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, भारत को ये खौफ खाया जा रहा है कि उनके खिलाफ अगर अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 150 रन बना दिया तो अफगानी बॉलर 150 रन का टारगेट पूरा करना उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। वो ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर भारतीय क्रिकेट टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर उनको अफगानिस्तान के लिए एक लंबा टोटल 200 या 190 195 का करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का कोई पता नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की टीम है। ये कब क्या कर जाए उस बात की गारंटी तो अब आईसीसी भी नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से ज्यादा मुश्किल होगा अफगानिस्तान को हराना, और मेरी ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी साबित हो चुकी है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने मैच जीतने पर पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। दूसरी जानब उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और अफगान तालिबान को भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई टीम क्रिकेट में आते ही 4-5 सालों में अरूज की बुलंदियों पर पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का शुमार बहुत जल्द दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में होने लगेगा। तो नाज़रीन, वजीर आज़म इमरान खान साहब की यह बात 100% दुरुस्त है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम कब से मैच खेल रही है, लेकिन उस दर्जे की टीम वो आज तक नहीं बन सकी, और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बाद में आकर उसको पीछे छोड़ दिया है। अफगानिस्तान को क्रिकेट में आए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है। महज 5-6 सालों में वो किस हद तक जा चुकी है, किस दर्जे की टीम बन चुकी है, वो सब आप देख चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो भी जरूर आएगा जिस दिन आपको ये देखने को भी मिलेगा कि यही अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया की टॉप तरीन टीमों में शुमार होने लगेगी। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। तो इसी के साथ आज की ये निशस्त ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ासी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। जो मेरी वीडियो ज़राअत और हेल्थ पर हो, काइंडली उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि उस तरह की जो वीडियोस होती हैं उस तरह की वीडियो में आपके मुफाद, आपके फ़ायदे के लिए ही बातें होती हैं। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर मुझे आप किसी
قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔